أهلا بحضراتكم، معاكم مينا، وهنبدأ مع بعض نشوف الصف الثاني الثانوي منهج اللغة الإنجليزية English as a First Language. نشوف ايه أهم الحاجات اللي موجودة في الست وحدات وايه اللي محتاجين نركز عليه، ونقرأ شوية dialogues ونشوف شوية vocabularies، وطبعا في الستوري بتاعت كينج لير دي هنشوفها بعدين. يلا بينا. أول درس اللي هو lesson 1 هنلاقي how to perform first aid. There are 7 paragraphs. Number 1, if you find an ill or injured person, you must check the area around them first to make sure it isn't dangerous. Then move closer to the person and look carefully at him or her. Does he or she seem to be very ill? Does he or she have severe injuries? Number 2, if the person is awake but not bleeding, you have to ask him or her how he or she feels and what happened. Check his or her body for signs of injury or infection. You don't have to touch the person's body to do this. Number 3, if the person doesn't reply, touch his or her shoulder or foot and shout to see if he or she reacts. And remember to check for normal breathing. Number 4, if the person isn't breathing, someone must call the emergency services immediately. 1 to 3. Number 5, if you know how to perform CPR, you have to do this to help the person start breathing again. However, you mustn't do CPR unless the person is lying on his or her back on a flat surface such as the floor. Number 6, place your hand on the center of the person's chest. Put your other hand on top of the first hand and lock your fingers together. Make sure that your shoulders are above your hands. Number 7, you don't have to press down on the person's chest very much, only 5 or 6 centimeters. Keep your hands on his or her chest and allow it to rise up again. You have to do this 100 to 120 times a minute until the person starts breathing again. الفوكابلرز اللي عايزين نركز عليها في الليسون 1 هي كالآتي. أول حاجة ask questions. اسأل أسئلة عشان تفهم منها. ask questions. be careful. خليك حريص. call for help. اتصل للمساعدة. look around. بص حواليك. react quickly. اتصرف بسرعة. stay calm. خليك هادي. طبعا call for help تيجي بمعنى اتصل او اتصال تليفوني يعني، او اطلب المساعدة. نيجي الليسون 2 في الوحدة الأولى. طبعا محتاجين نعرفه ان الليسون 2 بيتكلم على what does the heart do، ايه القلب بيعمل وظيفته. what can we do to keep our hearts strong and healthy، ازاي نحافظ على القلب قوي وصحي. هنلاقي الكلمات المهمة في الوحدة دي موجودة في الصفحة التانية اللي هي how to perform CPR، ازاي تعمل CPR اللي هو التنفس الصناعي، والفيرست ايد اللي هو الإسعافات الأولية، والفيرست ايد كيتس اللي هي حقيبة الإسعافات الأولية. هنلاقي برضو كلمة bleeding اللي اتذكرت في الدرس الأول اللي هو النزيف، وانفكشن اللي هي العدوى. وهنلاقي قاعدة مهمة جدا اللي هي ازاي تميز بين نصيحة قوية وحاجة when you have a choice، يعني اللي هم الفرق بين must و have to. use must for strong recommendation, advice and inner necessity. يعني must دي بتستخدمها لنصيحة قوية أو حاجة ضرورية، زي athletes
must get a special heart examination. اللي هم اللي بيلعبوا رياضة لازم الفحص القلب لازم ياخدوه، يعني حاجة مهمة جدا وحاجة خاصة بالرياضيين يعني. من ناحية تانية هتلاقي من ضمن الأمثلة have to أو has to when you don't have a choice whether to do something or not. يعني حاجة مفيش اختيار، مفيش بديل ليها. فزي ما تقول مثلا ال modern hospitals have to have the best technology، يعني ما عندهمش اختيار تاني. فهنا هتلاقي الفرق بين must و have to، وبعدين هتلاقيه بيقولك ال had to اللي هي ال past of must و have to and has to express necessity in the past. فدي يعني القاعدة المهمة اللي ممكن نركز عليها في الليسون 2. أهلا بيكم في ليسون 3 من الوحدة الأولى، والليسون ده بيتكلم عن ال organs in the body، أعضاء في الجسم. وأهم الكلمات vocabulary زي heart اللي هو القلب، lungs الرئتين، brain المخ، muscles اللي هي العضلات جمعها muscle، المفرد يعني muscle دي جمع muscle، boost اللي هو يزود، cell اللي هي خلية، immune system اللي هو الجهاز المناعي، organ اللي هو عضو، virus اللي هو الفيروس. هنلاقي كمان بعض الكلمات مكتوبة في الexercises، ممكن تكون كلمات مهمة نركز عليها. زي eat healthy انك تاكل اكل صحي، او perform اللي هو يؤدي عمل. lesson 4 ده بيتكلم عن persuading someone to do something، يعني ازاي تشجع واحد انه يعمل حاجة. فبتقوله it's great دي حاجة عظيمة. ممكن كمان تقوله I really think you should، يعني انا فعلا اعتقد انك لازم تعمل الحاجة دي. everyone has to know، يعني كل الناس محتاجة تعرف اللي انت هتعمله. you never know when، يعني انت متعرفش لما يحصل كده ايه اللي ممكن ينتج عليه. دي الطرق اللي بتعبر بيها عن أهمية الحاجة دي عشان to persuade someone to do something. كمان ممكن تقوله you would want، انت تفضل تعمل كده او تحب تعمل كده. I'm sure you would، انا متأكد انك حابب تعمل كده. sounds perfect، دي حاجة ممتازة. برضو في live lesson اللي هو in an emergency every second is important. people worry that they will make a mistake، انهم ممكن يعملوا غلطة في اوقات الطوارئ. but the emergency services are there to help، هم هناك عشان يساعدوك. ف call them as they will tell you what to do. unit 2 lesson 1 eating around the world. Before you start, what is the most important meal of the day in your family؟ ايه اهم وجبة في اليوم بتاكلها في اسرتك مع اسرتك؟ How often does your family eat together؟ كل قد ايه بتاكلوا مع بعض؟ Where do you usually eat؟ بتاكلوا فين عادة؟ من الكلمات المهمة هنا amount اللي هو الكمية، celebrate يحتفل، eat out اللي هو بياكل برا البيت، get together يتجمعوا، occasion مناسبة، prepare يعد أو يجهز، serve يعني يقدم، traditional اللي هو التقليدي. وهنا بيعمل مقارنة بين ماليزيا اللي هي ماليزيا وإيطالي، فبيقول إن الناس في ماليزيا they enjoy eating out، فبيحبوا ياكلوا برا. أما في إيطالي بيحبوا أكتر ياكلوا slowly بشكل أبطأ يعني، و at home يعني في special occasion و traditional occasion يعني. فهنا بيقارن بين الاتنين دول. وكمان جايب بعدها في الصفحة اللي بعدها هتلاقوا قصة عن ال Thanksgiving old fashioned Thanksgiving، الأصل بتاع الاحتفال ده اللي بيحتفلوا بيه في USA every year on the fourth Thursday in November. فمن الكلمات المهمة Thanksgiving اللي هو عيد الشكر، والتركي اللي هو الديك الرومي.
الدرس التالت سهل جدا وبسيط، بيتكلم عن الكويشنير اللي هو زي الاستبيان أو استطلاع رأي. فبيقول لك مثلا What do you young people like to eat and where do they prefer to eat؟ ايه اللي بيحبوا ياكلوه الشباب الصغيرين، وايه الحاجة اللي بيحبوا ياكلوها، الأكلة المفضلة ليهم. فبيعرفك يعني ازاي تعمل الكويشنير، ازاي تعمل استبيان، وازاي تستخدم لغة سهلة simple language، و how to deliver your message، يعني how to read or hear a question 2 or 3 times. Words like most أغلب and many كتير don't mean the same thing to everyone. People always want more options to choose from. ناس بيحبوا يختاروا من كذا اختيار. It's important to ask one question at a time. مهم انك تسأل سؤال واحد عشان الناس تستوعب. People like to remember details from the distant past. ناس بتحب تفتكر تفاصيل من الماضي. فدي بعض التبس عشان how to make a questionnaire. الskills for life اللي مبني عليها lesson 4 في الوحدة التانية هو there are often differences in people's beliefs and ways of doing things. يعني في اختلافات في الإيمان أو الاعتقاد بتاع كل واحد أو كل شعب، وطرق مختلفة ان هما بيعملوا بيها الحاجات. It's important to show respect for other people's beliefs. مهم انك تبدي احترامك لاعتقاد الآخرين. فبيقارن، هنلاقي في reading بيقارن بين personally أول حاجة جايب traditional habit يعني اللي بيعملوها في South Korea. families the oldest person at the table always starts to eat first and he also finish first. يعني الشخص الأكبر هو اللي بيبدأ الأكل أول واحد وبينهي أول واحد، محدش يبدأ قبله أو ينهي قبله. في كمان الChinese tradition اللي هو they usually use chopsticks زي ما احنا عارفين to eat their food. However you need to be careful about what you do with them. ليه؟ لأنه it's considered very rude، يعني very rude يعني غير لبق أو غير مؤدب لما to put your chopsticks vertically into your bowl of food. فده برضو tradition مهم. As you probably know زي ما انت عارف. I understand that يعني أنا فاهم، ترجم لكم الحاجات اللي هي بالبولد. و for me طبعا بالنسبة لي in my opinion في التراديشن التالت في رأيي الشخصي lunch time isn't the best time of day for eating a large meal. يعني هو مش أفضل وقت إنك تاكل وجبة كبيرة في الغداء. لكن بالرغم من كده في روسيا in Russia ده third tradition it's thought that يعني يعتقدوا people should eat their largest meal of the day between 1 o'clock and 3 o'clock in the afternoon. هما بيعتقدوا ان ده الوقت الافضل ان هم ياكلوا فيه اكبر وجبة. ده في روسيا. ف 3 traditions من South Korea, China and Russia. اهلا بيكم في unit 3 lesson 1 the future of food. vocabulary agriculture زراعة، crop محصول، earth الارض، innovation اختراع، livestock مخزون، production إنتاج، source مصدر، sustainable مستدام، variety تنوع. هنلاقي في إحصائيتين الملخص بتاعهم أو الإحصائية من الأمم المتحدة United Nations إن هم بيعتقدوا إن هيبقى في 10 billion people in the world by 2050. في 2050 هيبقى في 10 مليار. وده هيخلينا نحتاج ان احنا الاكل بتاعنا يبقى معمول في معامل يعتمدوا عليه اكتر من الاكل الطبيعي. فده الملخص بتاعها. يعني التانية بتتكلم برضو عن how they can introduce new technology في الفارمينج عشان المزارع اللي هي بتدمج اللي هي بتتدمر. فان هم بيقولوا برضو according to United Nations الأمم المتحدة ان هم يستخدموا more chemicals in the future. هنلاقي هنا في skills for life
اللي هي we all have to deal with problems. كلنا بنتعامل مع مشاكل. First we need to understand what the problem is. لازم الأول نفهم ايه المشكلة. Then we can find out the reason for the problem. ايه سبب المشكلة. This will help us to understand how to solve it and reach possible solutions. ده هيساعدنا ازاي نحلها ونوصل للحل أو الحلول المناسبة. The main word in lesson 2 of unit 3 is the rainforest. Rainforest اللي هي الغابة أو بيسموها الغابة المطيرة. Where are the world's rainforest? What problems are there in the rainforest at the moment? مشاكل الغابات المطيرة وحرائق الغابات اللي بنسمع عنها والكلام ده. فهنلاقي هنا في قاعدة مهمة في اليونت دي أو في الليسون ده هنلاقي في will or be going to. Use will plus infinitive زائد المصدر for predictions. Future form for prediction للتوقع. Without evidence يعني توقع بدون دليل. And future facts وحقائق مستقبلية. Use be going to plus infinitive for predictions with evidence, plans and intentions. يعني لما يكون عندك في دليل وخطة ونية للحاجة اللي هتتعمل في الفيوتشر دي أو للبريدكشن ده تستخدم be going to مش will. فالأمثلة موجودة هنا زي ما شايفين there will be even less rainfall on the island in the next few years. فده توقع انه هيبقى فيه غابات مطيرة اقل في السنين اللي جاية لكن مفيش evidence عليه. اما لما يكون في evidence the area of rainforest is going to decrease because farmers continue damaging them to get more crops لان هم بيدامج الارض دي فده evidence ان هي هتديكريز. فهنا بنستخدم is going to. وبعدين في will be plus ing ده future continuous ليه 3 استخدامات. talk about an activity that will be happening at a specific period of time in the future هتحصل في وقت معين في the future. زي in today's show في العرض اللي هيتم النهاردة I'll be talking to my guest Dr. Sarita Parker. Talk about a future activity that will only happen for a short time in the future. حاجة هتحصل لوقت قصير في الفيوتشر. زي my organization will be running an education program next month. فده program تعليمي هيتم في المنظمة لفترة معينة الشهر الجاي في الفيوتشر. Talk about an activity that will start before another activity in the future. حاجة هتحصل قبل حاجة في المستقبل. زي more farmers will be using sustainable techniques and therefore farming will improve. يعني هم هيبدأوا يستخدموا تكنيك في الفيوتشر ونتيجة لذلك برضو في الفيوتشر الفارمينج هيتحسن أو الزراعة تتحسن. Is algae the future of food? Lesson 3 of unit 3 is all about algae الطحالب. وهل هي هتبقى sustainable source حاجة بديلة للأكل؟ فلو لاحظنا هنلاقي في المقال اللي في الريدنج في آخره هنلاقي بيقول إنه algae makes a lot of oxygen بتدينا أكسجين كتير. But will you want to eat it? هل يعني مذاقها طبعا صعب فهل هتحب تاكلها؟ Well you might not even notice ممكن ما تاخدش بالك إنه scientists are already using seaweed to replace salt in bread. يعني هم already بيستخدموا السيويد اللي هو الأعشاب البحرية عشان يستبدلوا الملح في الخبز و some other foods to make it much healthier عشان يخلوها صحية أكتر. Lesson 4 is all about the essay. What is the essay and what are the main parts of an essay? فهنلاقي في الريدنج موضح وفي نمبر 2 كمان البارتس موضحة بشكل سهل خالص. The conclusion اللي هو بتقول الحاجة اللي هتتكلم عنها الخلاصة بتاعتها. تاني حاجة نمبر بي بتقول your opinion. فايه الconclusion B الopinion. السي supporting example الأمثلة الداعمة للرأي ده. بعدين بتقول link to the paragraph before يعني بتلينك كل paragraph للي قبله. وبعدين introduction to the topic مقدمة للموضوع اللي هتتكلم عنه. 3 points that the essay will include 3 نقط الإساي هيكون شامل عليهم. و factual information حقائق أو معلومات.
فهنلاقي بعض الإكسبريشن اللي ممكن تستخدمها في الإساي زي in my opinion, because of, in conclusion. An example of this is the subject of this essay is firstly, secondly, lastly. In case of Africa زي ما استخدمها في reading, due to نتيجة ل, in my view في وجهة نظري, to conclude اللي هو للتلخيص الأمر أو كخاتمة. أهلا بيكم في Unit 4 Lesson 1 Changing English. Do you use any messaging apps؟ هل تستخدم أي application للchat؟ أكيد طبعا. فهتلاقي الإيموجي طبعا شيء معروف جدا مركز عليه في الدرس ده. الإيموجي اللي هو الإيموجي يعني كلنا عارفينها. abbreviation اللي هي الاختصار، فبيكلمك عن اختصارات الحاجات الكلمات اللي بتستخدم في المسجنج او الاكسبريشنز. formal طبعا اللي هو رسمي، innovator اللي هو مبتكر، linguist اللي هو لغوي. فهنلاقي الاختصارات دي كالاتي زي ما هتشوف في نمبر 1 LOL لول اللي هي laugh out loud يعني بيضحك بصوت عالي. see you later اللي هي اشوفك المرة الجاية او اشوفك بعدين. see you later. GR8 اللي هي great عظيم. please اللي هي PLZ اللي هي أرجوك please. IDK اللي هي I don't know أنا مش عارف. number 2 tomorrow MORO دي اختصار ل tomorrow اللي هي بكرة. THX اللي هي thanks شكرا أو thank you. ASAP أو ASAP as soon as possible يعني بأسرع ما يمكن أو بأسرع وقت ممكن. Lesson 2 of Unit 4 is all about the advantage and disadvantage أو ال positive and negative sides of messaging. فهنلاقي ال tone of voice طبعا مهم في التواصل communication. فالتون دي من ال vocabularies اللي هي نبرة الصوت. ال misunderstand إنك ممكن تتفهم غلط. not necessarily حاجات مش ضرورية. هتلاقي كمان إنه الناس بتعتمد على المسجنج which is designed to be short and quick. So don't expect to have long conversations and don't get upset. ما تتضايقش لما you get one word or even an abbreviation as a response to your message. هنلاقي كمان قاعدة مهمة جدا في ال lesson 2 اللي هي when you use could have زائد أو plus past participle و when you use should have plus past participle. ف could have اللي هي to say that something was possible in the past or someone had the ability to do something يعني بتوضح إن في حاجة كان ممكن تحصل في الماضي أو في حد كان عنده القدرة إنه يعمل الحاجة دي. زي مثلا she could have called and spoken to منى كان ممكن تكلمني وتتصل وتكلم منى. هنلاقي بقى طبعا النفي بتاعها couldn't have plus past participle. should have على الجانب التاني هنلاقيها to talk about a past action that was a better choice but didn't happen يعني حاجة كانت برضو في الماضي كانت حل أفضل أو اختيار أفضل بس ما حصلتش. يعني you should have read that valuable book كان المفروض تقرأ الكتاب ده، دي حاجة ما حصلتش بس ده كان اختيار أفضل كان المفروض يحصل. برضو النفي بتاعها shouldn't have plus past participle وبيقولك note في الآخر should or shouldn't have plus past participle mean the same as out or out not to have plus past participle. والskill for life في الليسن ده always tell someone if you are worried about something you have received on your phone. Don't reply to a message if you feel uncomfortable. قول لحد لو انت قلقان من حاجة استلمتها او رسالة استلمتها على التليفون وما تردش على رسالة انت حاسس ان هي مش مريحة بالنسبة لك. هنلاقي lesson 3 بيتكلم it's all about Shakespeare and the English language and how he helped a lot in English language changing.
ان هو ساهم وعمل فيه كلمات هو حتى اللي created these words زي uncomfortable and comfortable، يعني جاب كلمات جديدة. فالقاعدة المهمة اللي ممكن نفتكرها هنا مع شوية vocabularies، الprefix والsuffix. اللي هي prefix we put the prefix at the beginning of words and suffix at the end of the words to change the meaning of these words. يعني زي care يعني واحد بيهتم. careless هتلاقي less دي اللي اتحطت في الآخر اللي هي أقل أو أنقص، يعني أفادت بمعنى جديد إن هو غير مهتم، بدل يهتم هو غير مهتم. هتلاقي برضو زي comfortable اللي قلناها مريح. uncomfortable اللي هي ضفنا لها prefix فبقت معناها غير مريح. فدي القاعدة المهمة اللي ممكن نفتكر. lesson 4 is all about the blog، والبلوج اللي هو المقال. وفي طبعا بلوجر وفي ووردبريس وفي مجموعة كبيرة من المواقع للبلوجز. فالبروجكت حتى المطلوب هنا بيتكلم عن why do people think that smartphones are important، يعني تعمل زي بلوج عن الموضوع ده. how long do people spend using their mobile phones، قد ايه بيقعدوا عليه. what do people use their phones for، بيستخدموه لإيه. و who uses their phone more، ال older people ولا ال younger people. طبعا ال younger people most likely. فده البروجكت. أهلا بكم في unit 5 lesson 1 being smart online and it's all about doing research online. وهتلاقوا حتى في بعض التيبس ازاي to do research. look for website by people, companies or universities who have experience and or knowledge of the topic، يعني عندهم خبرة في الموضوع اللي انت بتعمل research عليه. think about who has written the website، مين اللي كتبه وهل لي مصلحة من وراه. check if the website is up to date، محدث عشان تشوف المعلومات دي جديدة ولا لا. always consult يعني استشير. more than one website، شوف أكتر من ويب سايت. what does the website look like، شكله ايه، الديزاين بتاعه ايه، الجرامر والspelling mistakes موجودة ولا لا. websites that have named their sources are usually more reliable، اللي هم عندهم المصادر مكتوبة. more reliable يعني موثوق بيها أكتر. and useful يعني مفيدة أكتر من الويب سايتس اللي ما بتعملش كده. save the URL اللي هو uniform resource locator عشان ترجع للويب سايت ده بعدين لو مفيد. في كلمات زي update محدث أو up to date يعني الابديت التحديث و up to date اللي هو محدث. وهنلاقي برضو في شوية vocabularies تاني زي download اللي هو التنزيل أو تحميل. take down إنه بتشيل. update يحدث. upgrade ترقية. upload تحميل. دي برضو كلمات ممكن تكون مفيدة. listen to بيكلمنا عن ال advertisement. بيتكلم أول حاجة عن البانر ادفرت اللي هو الإعلان أو الدعاية عن طريق اليافط البانرات. كوكيز هي طبعا معناها الحرفي بسكوت، لكن هي اتفاقية ملفات الارتباط. search result نتائج البحث. sponsored advert اللي هي الدعاية اللي ليها رعاة. في بعدين في remember هتلاقي skim and scan، دي حاجة ليها علاقة بالريسيرش طبعا. السكام اللي هو النظرة السريعة خالص، والسكان اللي هو بشكل أكثر تفصيلا لكن برضو نظرة عامة، اللي هو looking at all parts of something يعني carefully in order to detect some feature عشان تدور على حاجات معينة بعينها في الريسيرش بتاعك أو في البحث اللي انت بتشوفه. بعدين هتلاقوا مقالة عن targeted advertising الدعاية بشكل محدد لتارجت audience. وبعدين في قاعدة مهمة جدا اللي هي seem to be meant to be supposed to. امتى بتستخدم seem to talk about how something or someone appears to be، يعني واضح انه، يتضح انه. زي مثلا طه seems to like his new laptop، من الواضح ان طه بيحب اللابتوب الجديد بتاعه. اما be meant to talk about what the purpose or truth of something should be. زي ايه school is meant to be educational، يعني الغرض الحقيقي او الهدف الحقيقي من السكول is meant to be educational، ان هي تبقى تعليمية. اما supposed to talk about obligation، زي I'm supposed to cook dinner tonight، دي حاجة يعني لابد منها ان انا اعمل العشاء النهاردة. to talk about what something or someone is likely or expected to do
or B. It's supposed to rain this afternoon. يعني بالجو اللي احنا شايفينه ده من المفترض ان هي هتمطر في الافternoon ده. فده ال usage بتاع supposed to. lesson 3 بيتكلم عن your favorite social media app، وبيقولك do a class survey. survey دي ما تستغربوش منها، هي زي questionnaire اللي قلناها قبل كده اللي هي استبيان. بعض الفوكابلريز الموجودة: behavior اللي هو سلوك، profile اللي هو البروفايل بتاعك أو الصفحة الشخصية، sensible حساس، symbols رموز، year of birth اللي هو سنة الميلاد بتاعك. دي بعض الفوكابلريز اللي ممكن تحتاجولها في ال lesson. lesson 4 is about the brainstorm أو اللي هو بيسموه بالعربي العصف الذهني، أو إنك تقول مجموعة أفكار في مجموعة موجودين مع بعض، كل واحد بيقول فكرة، فبيعمل brainstorming للeffects of the internet on young people's lives، اللي هو التأثير بتاع الإنترنت على الشباب الصغير. فهل هو positive negative، ايه الeffects الموجودة، وتcompare. زي مثلا هتلاقي في listening هتلاقي في مجموعة من عمل list لبعض الeffects، زي it makes homework easier انك تعمل الواجب بشكل اسهل، it entertains people الناس بتديهم متعة، it helps you get support from people with similar interests and hobbies الناس اللي عندهم اهتمامات او هوايات زيك، and develop your own skills وتطور مهاراتك. it can be fun but also makes people worried that their lives are not as exciting as other people's life. هي ممتعة لكن بتخلي الناس تقلق بسبب ان حياتها مش زي حياة ناس تاني يعني. it causes arguments with parents بتسبب بعض الجدل مع الوالدين. اهلا بيكم في unit 6 اللي هي اخر unit lesson 1. هنلاقي الفوكابلريز: beg يعني يتوسل، mean اللي هو شخص حقير يعني او مش لطيف، pile اللي هي كومة مجموعة من الحاجات زي مجموعة ورق على مكتب، sigh اللي هو بيتنهد، واحد بيتنهد. هنلاقي هنا قصة بتاعت A Christmas Carol، قصة مشهورة عن شخص اسمه مستر سكروج، شخص ما كانش بيعمل ناس كويس وكده واتغير بسبب حلم شافه. فهي يعني القصة مقسومة على جزئين، هتلاقوا الجزء التاني في درس تاني، بس هي طبعا مش القصة كاملة. الحاجات اللي ممكن نطلع بيها من الدرس ده اللي هي الكلمات اللي قلناها طبعا، زائد قاعدة بتاعت اف. هتلاقي جايب لك قاعدة بتاعت اف في 3 اشكال او 3 صور، اللي هي الزيرو conditional اللي هي to talk about rules and things that are generally true، قواعد او حاجات حقيقية عادة، زي if I go to sleep early I wake up early، لما هنام بدري هصحى بدري. فاحفظوها كده: present simple present simple I go to sleep early I wake up early. first conditional بنستخدمها to talk about things that we think are possible or probable in the future، حاجات نعتقد ان هي ممكنة او ممكن تحصل في المستقبل. زي ايه؟ if I wake up before you I will make breakfast، لو صحيت قبلك هعمل الفطار. فدي برضو ممكن احفظها بطريقة سهلة: present simple future simple present simple future simple. second conditional بنستخدمها to imagine present or future situations، يعني ان احنا نتوقع او نتخيل حاجات هتحصل في الفيوتشر او في الحاضر that are unlikely or impossible، يعني في الغالب مش منطقية او مستحيل ان هي تحصل بس احنا نتخيل. زي ايه؟ if I went to Paris، لو رحت باريس I would visit the Eiffel Tower، فانا بتخيل ان انا رحت باريس خلاص، ده past simple. وبعدين الجملة التانية بتبقى would plus ال present، يعني would visit the Eiffel Tower. في lesson 2 هنلاقي باقي القصة بتاعت A Christmas Carol after a dream، بعد الحلم زي ما قلت لكم ان هو بيتغير وبيبقى شخص احسن، بيعمل ناس كويس وكده. فالقاعدة المهمة اللي نطلع بيها من الدرس ده اللي هنلاقيها في الصفحة التانية، اللي هي third conditional، تكملة بقى قواعد if، اللي هي if plus past perfect، والناحية التانية الجملة التانية بتبقى would plus have plus past participle. ده امتى بنستخدمه؟ to talk about something in the past that did not happen، حاجة في الماضي بس ما حصلتش. زي ايه؟ if he hadn't cared about money so much he would have treated other people better، يعني لو هو ما كانش بيهتم بالفلوس بالشكل الكبير ده في الماضي، دي حاجة ما حصلتش بس
يعني بنتخيل ان هي حصلت لكن هي ما حصلتش. he would have treated people better، يعني كان هيعامل الناس بشكل افضل. فنحفظها كده: if plus past perfect، would plus have plus past participle. lesson 3 is about friends and how they make our lives easier، ازاي بيخلوا حياتنا افضل او احسن او اسهل او اصعب. bring back اللي هما نخليهم نستعيد الذكريات. fall out بيتخانقوا او تشاجر. get into يعني بيقعوا في مشكلة مع بعض. get on with بتتقال عادة get on well with أو get on well with، يعني اللي هو بيتفاهم جيدا مع الشخص ده أو العكس طبعا. hang out with يعني بيحب يخرج مع الشخص ده كتير. keep in touch with يعني بيحافظ على علاقته مع الشخص ده. lose touch with يعني خلاص بيقطع علاقته بيه. be friendly with بيبقى ودود معه. continue to communicate with بيحافظ على العلاقة أو الاتصال مع الشخص ده. make you remember بيخليك تفتكر ذكريات سعيدة. spend time with بيقضي وقت أطول معه أو بيقضي وقت عموما يعني. start enjoying بيستمتع بوقته. stop being friendly ما بيبقاش friendly مع أو يعني بيبقى خلاص مش ودود مع الشخص ده. stop communicating اللي هو زي ما قلنا بيقطع علاقته بالشخص ده. في حتة remember to use wish or wished plus past participle to talk about past regrets، الحاجات اللي ندمت عليها في الماضي. بتقول I wished that يعني أنا كنت بتمنى إني أعمل كذا أو كذا. I wish I hadn't arrived late يعني كنت أتمنى مثلا إن أنا ما وصلتش متأخر عشان كنت هلحق القطر and so on and so forth. Lesson 4 is about how to make new friends using the vocabulary we have studied in lesson 3 and how to keep those friends. with remember sector هنلاقي remember that useful feedback، الفيدباك أو الرأي اللي بتعطيه للشخص تاني will show someone what they did well، الحاجة الحلوة اللي عملوها and how they can improve their work، ازاي يحسنوا الشغل في المرة اللي بعدها. أهلا بكم مرة تانية حبايبنا الصف الثاني الثانوي، طلبة اللغة الأجنبية الأولى اللي هي كلغة انجليزية أو اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية أولى. هنشوف النهاردة زي ما وعدناكم تلخيص مسرحية الملك لير بالعربي والإنجليزي، المسرحية اللي هي علينا موزعة على السكشنات. أول حاجة بالعربي، مؤلفة طبعا هو شكسبير وبتتكلم عن علاقة الآباء بالأبناء، ممثلة في حياة الملك لير، وهي مؤلفة من 5 فصول، ويقال بأن هي عرضت أول مرة سنة 1605. جمع الملك لير بناته ال3 لما كبر وتقدم بيه العمر عشان يسألهم عن حقيقة حب كل واحدة منهم. فعبرت بنتين الأولين اللي هم الكبار، أول بنتين أو أكبر بنتين جون ريال وريجان، عن حبهم الشديد ليه، وقالوا له طبعا بكلام معسول إن هو يفوق كل حب في الدنيا. أما بنته الصغيرة واللي هي كانت أكتر واحدة مفضلة ليه كورديليا، قالت له بصدق وعبرت بصدق وواقعية عن حبها ليه، ولما قالت له إن هي هتحبه زي ما تحب جوزها، ومش صحيح إن أختينها التانيين ما بيحبوش حد غيره لأن هم متجوزين، فأكيد بيحبوا أزواجهم. فلما سمع الملك لير الكلام ده اتضايق وثار غضبه، وقرر حرمانها من الميراث وتوزيع الميراث بين أختها التانيين، وإنه هيتخلى عن الحكم لصهري اللي هم جواز بناته، واللي هم الدوق كورو جوز ريجان، والدوق ألباني اللي هو جوز جون ريال، وهيفضل هو محتفظ بلقب الملك بس. بتمر الأيام ويتجوز ملك فرنسا بنت الملك لير الصغيرة، على الرغم ان هي محرومة من الميراث لأنه هو كان بيحبها لشخصيتها مش لثروتها أو فلوسها. ويبدأ الملك لير يحصد بقى اللي جناه أو يعني يحصد ويجني اللي عمله لما بنتين الكبار يبدأوا يسيئوا معاملته لما هو يبقى كبير في السن وعجوز، وكذلك زوجاهما اللي هما الاتنين الدوق كورو والدوق ألباني اللي قلنا عليهم بيبدأوا يسيئوا معاملته كمان ويطلبوا منه هو يخفض عدد حراسه. فيندم الملك على اللي عمله ببنته الصغيرة ويكتشف ان هو غلط في القرار اللي خده، ان هي الوحيدة المخلصة في حبها ليه لانها مكانتش طمعانة في المال والملك، لدرجة ان بنتين الكبار كانوا محددين شهر يقعد فيه عند كل واحدة فيهم. ولكن لما سمعت البنت الصغيرة بمعاناته
أقنعت جوزها ملك فرنسا بأنه يرسل جيش عشان ينقذ أبيها، لكن الجيش الفرنسي بيخسر ويقع هو وهي وأبوها في قبضة قائد الجيش الإنجليزي اللي هو إدموند. بعد الأحداث دي بيظهر ألباني جوز البنت الكبيرة ويكشف بأن إدموند بيخونه مع زوجته، بالإضافة إلى أن إدموند متزوج من ريجان سرا وهو متآمر، فيخرج من بين الجموع أخو إدموند من أبيه فيقتل إدموند، وقبل ما يموت يعترف أنه أمر حراسه أنه يقتلوا الملك لير وبنته الصغيرة كورديليا. بعدين يكشف لنا الكاتب بشاعة النفس الإنسانية في شخصية البنت الكبرى، الابنة الكبرى اللي هي بتخون جوزها، تتآمر على قتله، وكمان عايزة تقتل أبوها. ثم ينكشف الأمر بأن الأختين تتنافسان على الفوز بزواج من إدموند، فتكون النهاية بتدس جونريال السم لأختها ريجان وتموت. بعدين تنتحر جونريال البنت الكبيرة، كده ماتوا بنتين. وبعدين يتنفذ حكم الإعدام في كورديليا، وكمان الملك طبعا بيبكي عليها ويحزن حزن شديد لأنه عارف في النهاية أن هي الوحيدة اللي كانت تحبه بإخلاص وبصدق، وهو كمان بيموت بعدها. فبتنتهي المأساة بتاعت شكسبير بموت الملك وبناته كلهم. فيها كتير من الدروس المستفادة، زي أن الملك لم يعد يملك شيئا، لم يعد ملك يعني، لما حط ثقته في الأشخاص الخطأ وتنازل عن حقوقه، وزي اللي علمته لنا كورديليا بأن الحق حق مهما كانت العواقب. لما نيجي للقصة باللغة الإنجليزية خلينا نشوف البلوت overview. لير اللي هو the aging king of Britain decides to step down from the throne and divide his kingdom evenly among his 3 daughters. First, however, he puts his daughters through a test, asking each to tell him how much she loves him. Gonril and Regan, Lear's older daughters, give their father flattering answers. But Cordelia, Lear's youngest and favorite daughter, remains silent, saying that she has no words to describe how much she loves her father. Lear flies into a rage and disowns Cordelia. The King of France, who has courted Cordelia, says that he still wants to marry her even without her land, and she accompanies him to France without her father's blessing. Lear quickly learns that he made a bad decision. Gonril and Regan swiftly begin to undermine the little authority that Lear still holds, unable to believe that his beloved daughters are betraying him. Lear slowly goes insane. He flees his daughters' houses to wander on a heath during a great thunderstorm. Accompanied by his fool and by Kent, a loyal nobleman in disguise. Meanwhile, an elderly nobleman named Gloucester also experienced family problems. His illegitimate son, Edmund, tricks him into believing that his legitimate son, Edgar, is trying to kill him. Fleeing the manhunt that his father has set to him, or for him, Edgar disguises himself as a crazy beggar and calls himself Poor Tom. Like Lear, he heads out onto the heath. When the loyal Gloucester realizes that Lear's daughters have turned against their father, he decides to help Lear in spite of the danger. Regan and her husband Cornwall discover him helping Lear, accuse him of treason, blind him, and turn him out of wander the countryside. He ends up being led by his disguised son, Edgar, toward the city of Dover, where Lear has also been brought. And over a French army lands as part of an invasion led by Cordelia in an effort to save her father. Edmund apparently becomes romantically entangled with both Regan and Gonril, whose husband Albany is increasingly sympathetic to Lear's cause.
Gonril and Edmund conspire to kill Albany. The despairing Gloucester tries to commit suicide, but Edgar saves him by pulling the strange trick of leading him off an imaginary cliff. Meanwhile, the English troops reach Dover, and the English, led by Edmund, defeat the Cordelia-led French. Lear and Cordelia are captured. In the climactic scene, Edgar duels with and kills Edmund. We learn of the death of Gloucester. Gonril poisons Regan out of jealousy over Edmund, and then kills herself when her treachery is revealed to Albany. Edmund's betrayal of Cordelia leads to her needless execution in prison, and Lear finally dies out of grief at Cordelia's passing. Albany, Edgar, and the elderly Kent are left to take care of the country under a cloud of sorrow and regret.